છો જે રૂહેટ ધોધ છે એ આટલું પાણી ઉપરથી વહીને આવી રહ્યું છે। અત્યારે આપણે 5 કિલોમીટર दूरથી આ નજારો જોઈ રહ્યા છે। देखो आपने ख्याल આવી જશે અમે કેટલા દૂરથી આ નજારાને નિહાળી રહ્યા છે, જોઈ રહ્યા છે। રતન મહાલના પ્રવાસે છે ને રતન મહાલનો પ્રવાસ છે એમાં ખાસ કરીને આજનો પોઈન્ટ છે એ આપણે જોવાના છે રૂહેટ ધોધ। રૂહેટ જે અહીંયાથી આપણને છેક પ્રકૃતિના ખોળે આપણને દર્શન થઈ રહ્યા છે એને આપણે રૂબરૂ ત્યાં નજીકથી આપણને બતાવવા પ્રયત્ન કરીશું। तो वीडियो में बने रहो। देखो आ रतन महालनी गिरिमाळाओ छे। रतन महालनो जे पहाड़ी एरिया है आज तमने आ स्वच्छ वातावरण में अमे आपने बतावी रह्या छे। तो आज नजीकथी आपणे जोईशुं आ रूहेट धोध छे ते जोवाना छे। आज आपणा धानपुर तरफथी रस्तो आवे छे अने एथे अहींयाथी आपणे हवे रूहेट धोध तरफ आपणे अहींयाथी जई रह्या छे। आ रस्तो सीधो जाय छे एमपी तरफ, मध्य प्रदेश तरफ जाए छे अने त्यांथी अहींया आरसीसी रोड छे अने अहींयाथी आ रस्तो आपणे रूहेट धोध नजीकथी आपणे जोईशुं। रूहेट धोध तरफ जवानो जे मार्ग छे ए मार्गमां आपणे पहोंची गया छे। देखो आ पगदंडी रस्तो छे त्यांथी आपणे आगळ वधी रह्या छे। आगळ चाली रह्या छे अमारा वहुनिया साहेब। वहुनिया साहेब, हवे आ तो बहु मोटो जंगल आवी गयो, अहींया रस्तो नथी तो कई रीते पहोंचाशे ऊपर? अहींया रस्तो नथी ऑलरेडी पण पगदंडी थी पगपाळा चालीने जवुं पड़शे। हाँ हाँ पगपाळा खूब गीच जंगल छे। अहींया देखो अमारा मित्रों पण साथे छे। केवुं हवे आपणे शरूआत करी छे तो केवो अहींया लागे छे आपणने? खूब सरस अने वातावरण ठंडू होवाना कारणे थाक ओछो लागे छे अने सौंदर्य वातावरणना कारणे अमे धीरे धीरे आगळ वधीए छीए। अमे आगळ वधी रह्या छे। देखो आप अमे जेम जेम आपने आगळ चढ़ता जईशुं तेम तेम आपने बतावता जईशुं। दोस्तों आपने अवाज संभळाई रह्यो छे ए आ आपणे जई रह्या छे ए धोध ज्यां रूहेटनो धोध छे। रूहेटनी ए जंगल है रतन महालनो ने रतन महालना जंगल में आपणे जई रह्या छे एनी मुलाकाते छे त्यारे अमारी साथे प्रवासीओ पण साथे छे। तो आज देखो आ कोतर छे, झरना छे, ज्यां पानम नदी आगळथी वहे छे ए तरफ आपणे आगळ वधी रह्या छे। मित्रों आ शरूआत छे रूहेटना धोध तरफ आगळ जवानी अने अहींयाथी आपणे आगळ वधी रह्या छे। अहींया हवे हमें मूल हवे शरूआत करी रह्या छे जे जग्या छे ने आप जोई रह्या छो पाणीना झरना छे ए आह्लाददायक वातावरण में अहींया छवायेला छे। देखो हमारा मित्रों छे एनी तरफ अहींयाना अनुभवीओ साथे अमे आगळ वधी रह्या छे। त्यारे कोतर पार करीए त्यारे कोतर पार करता बहु ज ध्यान राखवुं पड़े छे। अहींया देखो अहींया पाणीनो छेवाड़ छे लील जे ए नील जामेली छे। पाणी सतत वहेतुं होवाना कारणे क्यांक आपणने पड़ी जवानी पण शक्यता रहेली छे एटले बहु ध्यानथी अहींया आपणे पास करवुं। आ रीते आने पार करवो पड़े छे। केटलो कूदको मारो ए आपनी उपर निर्भर छे। क्या पास करवुं क्या नहीं ए वाह आ पीएचडी वाला सीपीएड वाला रमतवाड़ा साहेब छे एटले आपणे करी शके छे पण आपणने तकलीफ पड़े। आप જોઈ શકો છો આ પર્યટક સ્થળની અંદર આવી અને અહીં રૂહટ ધોધની અંદર કઈ રીતે આ રસ્તાને પસાર કરવો પડે છે આપ જોઈ શકો છો। ધ્યાન રાખવું અહીંયા બહુ અનુકૂળ છે। ખૂબ સુંદર નજારો છે। मित्रों क्या आव्या छे आपणे? અમે આ રતન મહાલનો એક એવો પોઈન્ટ છે જેનું નામ છે રૂહટ ધોધ અને રૂહટ ધોધ તરફ જવા માટેની અમે તૈયારી કરી છે। હજી તો અમે શરૂઆત કરી છે અને હવે ધીરે ધીરે અમે આગળ વધીશું રૂહટ ધોધ तरफ અને આપને બતાવવા માટે અમે કોશિશ કરીશું। તો અત્યારે અમે શરૂઆત કરી છે। સવારનું સરસ હવામાન છે,
સબ આ બધા મિત્રો ભેગા મળી અને અમે રોહટ સુધી પહોંચી ગયા છીએ. ખૂબ સરસ મિત્રો. અહીંયા આપણને પણ આ દેખો, આ વાતાવરણ દેખો તો આપણને એમ લાગતું હશે કે જમ્મુ કાશ્મીર છે, પણ અહીંયા દાહોદ જિલ્લાનું રતનમહાલ છે ને રતનમહાલની પહાડીઓની વચ્ચે એક એવો ધોધ છે રૂહટ, ત્યાં આપણે જઈ રહ્યા છે. ચાલો આગળ મળીએ મિત્રો સાથે. ભાયા આના રે ડુંગરામાં હું કાલાયો રે, આ તો મોટા મોટા ભડકોલા સડવાના કાંઠા પડે રે. ડ્ર મિત્રો, આ છે આનંદ જે પ્રકૃતિને ખોળે ખીલવાનો. મિત્રો, આપણે આગળ વધી રહ્યા છીએ રૂહટ ધોધ પર. રોહટ નામ નહીં બદલે જાય. વડીલો, મોબાઈલ સિવાય પણ જિંદગી છે, જે બહાર નીકળીને જો. ચાલુ છે. આપ જોઈ શકો છો, ખૂબ સુંદર હવામાન છે. રતનમહાલની જે ગિરિમાળા અને જે જંગલ કહેવાય છે, ત્યાં અમે ધીરે ધીરે ઉપર તરફ પહોંચી રહ્યા છે, ચડી રહ્યા છે. આપને બતાવવા કોશિશ કરીશું. સામે બહુ મોટી ગિરિમાળાઓ છે અને ખૂબ સુંદર હવામાન છે, જાણે કે આબુ અંબાજીની ટોચ ઉપર ચડતા હોય એવું લાગી રહ્યું છે. મિત્રો, આપને કેવું લાગી રહ્યું છે જરા આ બાજુ? ખૂબ સુંદર. આપણે હવે અગત્યના પોઈન્ટ તરફ આગળ વધી રહ્યા છે અને આપ જોઈ શકો છો સામેની જે પહાડી છે એ આપે જોઈ હશે, પણ આ પહાડી નથી જોઈ. પણ આ પહાડી કેવનભાઈ, મને અહીંયા જોયા પછી એમ લાગે કે આપણે જ્યારે પિક્ચરોમાં સીનોમાં જોઈએ, પણ આપણે રૂબરૂ અહીંયા પહાડીને નિહાળી તો આને કયા નામથી ઓળખાવવામાં આવે છે ને કેવી રીતે એનો ઇતિહાસ છે? હજી તો આપણે ચાલ્યા છે અને અડધે નથી પહોંચ્યા. હજી આગળ જઈએ તો બંને પહાડીઓ એકબીજાને નજીક જાણે ટચ કરતી હોય એમ આપણને દેખાય છે અને વચ્ચે બહુ મોટી ખીણ છે. ધોધનું પાણી એમાંથી આવી રહ્યું છે, જેનું નામ છે રૂહટ ધોધ. હજી રૂહટના મેઇન પોઈન્ટ પર આપણે પહોંચવાની તૈયારીમાં છે, પણ આ જે ધોધ પડે છે ત્યાં એક મોટો ધરો છે અને આ ધરાની અંદર જે ઉપરના ટોચ ઉપરથી એવી લોકવાયકા અને એવી કહેવત છે ને એવી વાતે સાચી છે કે અમારા વડવાઓ એવું કહી ગયા છે કે આ જે ધોધ છે ત્યાં 12 ખાટલાનું વાણ ગઠાળીને પહોંચાડવામાં આવે ત્યારે એ દોરડું કે દોરી ત્યાં પહોંચી શકતી હોય છે. એટલો ઊંડો ત્યાં ધરો અને એવો મોટો પોઈન્ટ છે. વાહ, ખૂબ સરસ. તો આપણને માહિતી મિત્રો છે એ માહિતી ખાસ જરૂરી છે કે આ રતનમહાલની પહાડીઓ છે એ આપણને એમ અરવલ્લીની પહાડીઓ આપણે કહીએ છીએ, પણ ખરેખર આનું નામ જો ચોક્કસ જો રતનમહાલની પહાડીઓ તરીકે નામ આપવામાં આવ્યું હોય તો કદાચ વધારે સૂટ થતું એવું લાગે છે. આ ગીચ પહાડીની અંદર આપણે જે રૂહટ ધોધ છે એ રૂહટ ધોધની કહાની વિશે આપણે જાણતા રહીશું અને નજીકથી આપણે માણતા રહીશું. કેવનભાઈએ કીધું એ ધરાને બીજું એને આમ ભાષામાં બીજું વોકળો પણ કહેવામાં આવે છે. તો એ શબ્દો છે એ શબ્દોને ખાસ મારી દાહોદની ભાષામાં એને ધરો કહેવામાં આવે છે. અરે કેવનભાઈ, હાજી, આ તો શું હરિયાળી છે, આપણી પ્રકૃતિ. ખૂબ સુંદર હરિયાળી છે અહીં રતનમહાલના જંગલોની અંદર. અને આપણે જે ચાલી રહ્યા છે એક આ મેન પોઈન્ટ છે, આ વાટ છે, કેડી છે, ત્યાંથી આપણે પસાર થઈ રહ્યા છે. ખૂબ મજા આવી રહી છે. આ કેડીઓમાં ચાલવાની કેવી મજા આવે મિત્રો? હે, આવે ને મજા? હા, મજા આવે. તમને રસ્તે ચાલતા હોય તો ટક્કર લાગે કે ખાટા ખોબોચ્યા છે, પણ અહીંયા ચાલે ચાલો, તમને જો થાક લાગે તો તમને ક્યાંય પથારીની જરૂર પડે નહીં.
બેસી જા, આરામ કર લો. સુંદર હવામાન છે અને ખાસ પણ એટલું ઉગેલું છે આપણે એટલે કહેવાય છે કે આરામ કર લો. અહીંયા એટલી લીલોતરી છે, પ્રકૃતિને ખોળે હોય અને પ્રકૃતિની ગોદમાં બેઠા હોય એવો અનુભવ થાય છે કેવનભાઈ, થાય છે સાહેબ. હા ને? હા, અને એના માટે આવા અમારા ગામડાની અંદર એવું કહેવામાં આવ્યું છે, એવું ગીત પણ ગાવામાં આવે છે હા. કે મોટા મોટા ડુંગરા રે મેળા સાહેબ, આવા ડુંગરામાં હું કાલાયો રે, રૂહટ ને ભાળવા રે મેળા સાહેબ, આવા ડુંગરામાં તે લાયો રે. આવો ડુંગરો હોય અને ચાલવાનો વટ પડે તે આનો હાથમાં ન લાગે. ચાલો બે ચડી જરું હે. આપણે આવી પહોંચ્યા. હજી અડધો રૂહેટ ધોધ છે, એ માળી છે, જેને જો પહાડી હોય ને ડુંગર એને માળી કહેવાય અહીંયા દાહોદની ભાષામાં. તો આપણે અહીંયા જોઈ રહ્યા છે જે મેન અહીંયા જે વિસામા જેવો પોઈન્ટ છે, એ વિસામા પોઈન્ટથી આપણે આવી ગયા છે. આ પાછળનો પણ પ્રકૃતિનો નજારો છે એ જોઈ રહ્યા છે. ખૂબ સુંદર આ પોઈન્ટ છે મિત્રો. આજે અને સેલ્ફી પોઈન્ટ હોય એવો પોઈન્ટ છે, પણ અહીંયા મોજ છે, પણ એવો પોઈન્ટ છે. અહીંયા દેખો દેશી કેળા પણ જોવા મળશે. દેશી કેળા, વાહ ખૂબ સુંદર. કેળનું ઝાડ છે. અરે અમારા બહુનિયા સાહેબ, હાજી સાહેબ. હવે અહીંયા આપણા ભાઈ બતાવી રહ્યા છે દેશી કેળ. તો આ દેશી કેળ એટલે કેવો કેળ? આપ આને જોઈ શકો છો. આપ ખરેખર કેળ છે કે શું છે? બિલકુલ જે બજારની અંદર મળતા જે કેળ હોય છે જેની ખેતી થાય છે હા હા એના જેવું જ આ પાન છે. હા. અને એનો આ છોડ છે. બે ત્રણ અહીંયા દેશી કેળના છોડ છે, જંગલની અંદર થતા કેળ. હા હા જંગલી. જેમ આપણે જે કેળાની ખેતી કરીએ હા. એવી જ ખેતી થાય છે. આના કેળ લાગે છે, કેળા લાગે છે અને ખાઈ પણ શકાય છે. પણ એ આયુર્વેદની અંદર એક ઔષધિ તરીકે, દવા તરીકે એનો ઉપયોગ થાય છે. હા હા ઘણા બધા પ્રકારની બીમારીઓમાં રાહત મળતી હોય છે, જેવા કે ગર્ભની અંદર સ્ત્રીઓને કે કોઈ પણ વ્યક્તિને ગરમી હોય છે, આવી ગરમી એના ઈલાજ માટે પણ આ કેળનું જે થડ હોય છે, એનો કાંદો હોય છે, મૂળ હોય છે, એ ઉપયોગી થાય છે. કેળા પણ ઉપયોગી થાય છે. ખૂબ સુંદર. અહીંયા કેવન ભાઈએ આ જે કેળ છે એ ઓરિજિનલ કેળ જ છે, અને પણ એનો જંગલી કેળ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે મિત્રો. તો આપણે જોયો જંગલી કેળની અનેક જે આયુર્વેદિક દવા છે એ ખૂબ જાણીતી છે, પરંતુ આપણે જોઈ રહ્યા છે એ આયુર્વેદિક કેળને આપણે માણી રહ્યા છે. તો આપણે દેખો આ કેળ છે, એનું કેળનું મહત્ત્વ આપણે સમજ્યા. તો એ રીતે આપણે પણ આયુર્વેદિક દવાઓ છે જે લાંબે ગાળે ખૂબ મોટો ફાયદો થાય છે એવી દવાઓ છે. અહીંયા કાકડીઓ છે, અહીંયા ધાવડો છે, ધાવડો પણ છે, હે? ફળો છે, અહીંયા લીમડો એટલે છે. તમને આપણે ગુંદરેનો જોવા જઈએ તોય ના મળે એવી અહીંયા ઔષધિઓ છે અને આ મિત્રો. બાજુ અરવલ્લીની ગિરિમાળાઓ હોય અને જમ્મુ કાશ્મીરનો જે વિસ્તાર હોય એવો આ વિસ્તાર જોવાઈ રહ્યો છે. સામે જ ધાનપુર તાલુકાનું એમપીની બોર્ડરનું છેલ્લું ગામ એટલે કે રતનમહાલનું પાનમ ગામ, ભિંડોલ, અને સામે ખલતા ગરબડી ગામ જોવાઈ રહ્યું છે. આકાશ અને આ ધરતી ખૂબ સુંદર જોવાઈ રહ્યા છે. આપ જોઈ શકો છો રતનમહાલના આ જંગલ વિસ્તારને, પહાડીઓને ખૂબ સુંદર નજારો છે. 100% ઓક્સિજનની સાથે અહીં ફરવાની મજા આવી રહી છે. કેવનભાઈ, હાજી. અરે આ ધાવડો તો જુઓ, ધાવડે જાણે ચડી જતા હોય એવો માહોલ અહીંયા આપણને જોવાય છે. અને આ પાછળનો જે નજારો છે, નજારો શું ઓક્સિજન આપી રહ્યો છે, શું સુંદરતા આપી રહી છે, શું તાજગી આપી રહી છે, તાજગી માણવાનો આનંદ છે એ અહીંયા જ આપણને માણવા. આવડે કઈ રીતે ચડાય, આપણે ચડવાની કોશિશ કરીએ. હા હા. તો દેખો આવા શૂઝ પહેરીને નહીં ચડતા, પણ અહીંયા કેવનભાઈ અહીંયા સ્થાનિક છે એટલે અનુભવના કારણે આ ચડી ગયા છે. વાહ. ધાવડા ઉપર. આ રીતે ધાવડાનો આનંદ છે. સામે ધાવડા ઉપરથી આપણે બતાવવા કોશિશ કરીશું. સામેનો જે પોઈન્ટ છે ખૂબ સુંદર પહાડી છે, પથ્થર છે. આપ જોઈ શકો છો. આ ધાવડા ઉપર ચડી અને અમે દેશી જુગાડથી આપને સામેનો પોઈન્ટ બતાવીએ છીએ, કેમ કે અમારી પાસે
લેટેસ્ટ હવામાં ઉડવાવાળા કેમેરા નથી, એટલે અમે તમને સામે ઝાડ ઉપર ચડીને એનો પોઈન્ટ બતાવવા કોશિશ કરીએ છીએ. અને તમે પડી ના જો એટલે હું પકડી રહું છું. હા કેવનભાઈ, હા ધીરે ધીરે ઉતરો એટલે હું અહીંયા પકડી રહું. દેખો એકબીજાની મદદ કેવી હોય છે, તો આ રીતે મદદ કરતા રહેવું. ચાલો આપણે ચડીએ પહાડી ઉપર અને રૂહટ ધોધ ઉપર. કેવનભાઈ, હવે ડુંગર ચડીને પાછા નીચે ઉતરી રહ્યા છે, તો આ કેવું કહેવાય? હવે આ તો એક કુદરતની મહેરબાની છે. ક્યારેક ચડવાનું અને ક્યારેક ગિરિમાળા ઉતરવાની, ક્યારેક પાછું ચડવાનું અને ઉતરવાનું, આમ કરતા કરતા આપણે એ રતન મહાલના મેન પોઈન્ટને માણવા માટે જઈ રહ્યા છે. સામે ખૂબ સુંદર રીતે જોવાઈ રહે છે. ધીરે ધીરે આપણે આગળ વધી રહ્યા છીએ. જે પોઈન્ટ માટે અમે પધાર્યા છે તે પોઈન્ટ સામે દેખાઈ રહ્યો છે. પહાડ જોવાઈ રહે છે, જ્યાં આપણને ચડી શકાય એવું નથી. પણ આપણે કોશિશ કરીએ અને ધીરે આપણે ચડીશું. આજનું વાતાવરણ પ્રકૃતિના ખોળે વિહરી રહ્યા છે. મિત્રો, રતનમાળની ગોદમાં કેવનભાઈ, જાનવાળે ટેકરે, જાનવાળે ડુંગરે દેખો આપણને એક પ્રાણી, અહીંયા વાંદરો પણ આપણને દૂર આપણને જોવાય છે. અહીંયા વાંદરાની ખળી છે એટલે વાંદરો પણ અહીંયા આપણને ધીરે દૂર આપણને જોવા મળી રહ્યો છે, પણ આવા અવાજને કારણે નજીક નહીં આવશે. તો અહીંયા કેવનભાઈ, આપ કંઈક પકડીને ઊભા છે. કયું ઝાડ છે અને શું આ કહેવાય છે? આ ઝાડ છે સાહેબ, ધાવડાનું ઝાડ છે. અને ધાવડો કહેવાય છે. આનું લાકડું એકદમ કઠણ હોય છે અને બળતણ તરીકે, વેસ્ટેજ લાકડાને બળતણ તરીકે જો ઉપયોગ કરવામાં આવે ત્યારે આ લાકડું એકદમ દીવાની જેમ બળતું હોય છે. અને આ કોલસા ખૂબ જ ધગધગતા અને બહુ તાકાતવર હોય છે, જેવા કે ડોડિયા શેકવામાં અને કોઈ પણ વસ્તુ પાનિયા શેકવામાં ખૂબ ઉપયોગી બને છે. અને આપ જોઈ શકો છો, એક આ ધાવડાના ઝાડની અંદર એક આ જે જગ્યા છે એ બતાવવા હું કોશિશ કરીશ. આને બખોલ કહેવાય અને દેશી ભાષાની અંદર ફોફરું કહેવાય. અને ફોફરું, તો આ ફોફરું શા માટે, આ કઈ રીતે આને ફોફરું કહેવાય? તો કે આ ફોફરાની અંદર અહીંના સ્થાનિક જે પક્ષીઓ છે એ પક્ષીઓ આ ફોફરાની અંદર હોલો છે, કાબર છે, એવા આમાં માળો બનાવે છે. અને માળો બનાવી અંદર ઈંડા મૂકે છે અને અંદર રહેતા હોય છે, પોતાના ઘર તરીકે એનો ઉપયોગ કરતા હોય છે. એવું એક આ ધાવડાનું ઝાડ છે. ખૂબ સુંદર. આ ફોપરાની અને ધાવડાની આપણે મહત્વ જાણ્યું. આ બધા ભાઈઓને કેવું લાગે છે મિત્રો? અમે એક પોઈન્ટ પર આવી પહોંચ્યા છે સાહેબ. જે આપણે બતાવવા કોશિશ કરીશું કે એક જ પથ્થરમાંથી આવો મોટો ધોધ પડી રહ્યો છે અને જે રતન મહાલનો એ સૌથી મોટો ધોધ છે, જેનું નામ છે રૂહટ. અને આવી ગિરિમાળાઓ છે આમને સામને, અને એની અંદરથી વહેણ વહી રહ્યું છે, કૂદકે ને ભૂસકે પાણી વહી રહ્યું છે. ખૂબ સુંદર નજારો અને ગીત જાણે ગવાતું હોય એ રીતે આ વહેણ વહી રહ્યું છે. અને આપ એને જોઈ શકો છો. કેમેરામેન બતાવવા કોશિશ કરશો. હજી તો આપણે એના મૂળ મુખ્ય પોઈન્ટ સુધી પહોંચ્યા નથી, ધીરે ધીરે તરફ પહોંચવાના છે. પણ આ નવા પોઈન્ટ અમે આપને બતાવવા કોશિશ કરીશું. આ છે એક રતન મહાલ, અને રતન મહાલનો નજારો આપ જાણો અને આનંદ માણો. અમે આપને બતાવવા કોશિશ કરીશું. આ છે રતન મહાલની અદ્ભુત કુદરતી સૌંદર્ય છે. લીલી ચાદર છે. લીલી ચાદરની આ એક મજા છે, આનંદ છે, એ લૂંટવા માટે એક આ ધરતીની ઓઢાણ છે. એ રતનમહાલની હરિયાળી છે, એ નીચેની લીલોતરી છે. એ લીલોતરીને માણવું એ ખૂબ આનંદદાયી છે. આપ જોઈ રહ્યા છો મિત્રો, રૂહેટ ધોધ છે. એ આપણને એમ થાય કેટલો ઊંડો છે, કેટલો, તો એનો જે નજારો છે પ્રકૃતિને ખીલતો જોવાય છે. મિત્રો, અહીંયા અમારા સાથી મિત્રો છે, સાથે એનો ધોધ છે એ માણી રહ્યા છે. આપ જોઈ રહ્યા છો આ જે આનંદ છે,
આ જે પ્રકૃતિ છે, પ્રકૃતિનો નજારો છે, એ નજારો અમે આપણને વિડીયોના મારફતથી બતાવી રહ્યા છે, જે હું માનું છું કે અહીંયાથી આપ નીચેનો છેક સુધીનો નજારો છે એ જોઈ રહ્યા છો.